It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Breaker said, I did it my way. I just wanna live and I'm alive. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிழில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே.
I invite the Secretary to deliver the welcome address. Esteemed Chief Guest of this function, Professor S. Subbaiah, Honorable Vice Chancellor of Alagappa University, respected Chairman of the College Governing Body, Ayya, respected President, Thiru Balasubramanian, members of the College Committee, Principal, Vice Principal, various Deans of the departments, teaching, non-teaching staff members, students, parents, and media personnel. Good morning to you all. I am indeed delighted to deliver the welcome address on this memorable occasion. At the outset, I feel extremely happy to introduce our esteemed chief guest of the day, Professor S. Subbaiah, Honorable Vice Chancellor of Alagappa University. Professor S. Subbaiah has more than 25 years of academic experience. I feel happy to announce that under the able guidance of Professor S. Subbaiah, Alagappa University has secured a coveted A+ grade with 3.64 cumulative grade point average by NAAC recently. This is not a mean achievement, this is a great achievement. Congratulations, sir. This is a remarkable achievement in the entire country. He has received his PhD from Bharathasan University. He was a member of the syndicate of Bharathasan University for 3 terms. He served as a member of the convener committee for exercising the powers of the Vice Chancellor in the absence of the Vice Chancellor when his areas of interest include English language teaching, British literature, Indian writing in English, and translation studies. He has guided 83 MPhil and 36 PhD candidates. He has published 16 books and 30 articles. He has participated in 94 conferences world over. He has completed 14 research projects funded by UGC, Tamil Nadu government, MHRD, UNESCO, and various other funding agencies. He has conducted 58 conferences and seminars at national level and 36 conferences and seminars at international level. He has visited many foreign universities in various countries, including Dubai, Ghana, Kenya, Malaysia, Singapore, South Korea, for carrying out various academic assignments. He has been conferred with many awards and honors, which includes the NCERT Award for Innovative Research, Kalvi Nalamani Award, Best Education Award, Rashtriya Gaurav Award, Lifetime Achievement Award, and Poet Thiruvallur Award, etc. We are really fortunate to have such an eminent personality as a chief guest and handing over your degrees today. On behalf of the college administration and all those who gathered here, I extend a very warm welcome to you, sir. Welcome. I extend a warm welcome to our Ayya, Chairman of the Chairman Ayya. I extend a warm welcome to Amma. I extend a warm welcome to the President, College Committee, Sri P. Balasubramanian. I cordially welcome all the members of the College Committee. I welcome the Principal of the College, Vice Principal of the College, various Deans of departments, Head of the departments of various departments, teaching, non-teaching staff members, Parents Teachers Association, President Thiru Ramadas Ayya avargal, all the parents and members of the Alumni Association. I also extend a warm welcome to the media personnel for their constant and continued support. I take this opportunity to congratulate and welcome all you, the young graduates who have come over here with cheerful faces to receive their degrees. I especially congratulate all the rank holders who have brought laurels to the college. I thank all the parents for supporting and encouraging their children to reach their heights in life. Finally, I extend my sincere thanks to one and all who are gathered here for giving me this opportunity. Thank you, one and all. I now invite the principal of our college to present a report of the academic activities of the college.
revered chairman of our college governing body, esteemed chief guest of this function, Professor S. Subbiah, Honorable Vice Chancellor of Alagappa University, beloved President of our college committee, respected Secretary of our college committee, distinguished members of our college committee, beloved deans of our college, dear teaching and non-teaching staff, the candidates who are admitted for this convocation, office bearers of the Parents Teachers Association, parents, media personnel, good morning everyone present here for the graduation day. It is a great honor for me to stand before this august gathering to present a brief report on the academic achievements of our college during the academic year 2017-18. We started this academic year with the inauguration of the Golden Jubilee Year celebration on 2nd July 2017. We conducted various competitions, extraordinary meetings, sports meets, with a view to celebrating the Golden Jubilee year. Dr. A.R. Panpariyasamy, myself, has been appointed as principal of our college from 1st June 2017. Our college student strength has been steadily increasing every year. This year we had a 10% increase of our student strength. We have crossed 4,000 number of students on roll. New program for this year, I feel happy to announce that we started the new program MSc Data Science from this academic year. Grants received. Our college has received a research and development grant to the tune of 21 lakhs from the various funding agencies like UGC, TNSCST, DST and ICMR. Results. We feel proud to say that 18 of our students have secured various ranks in the university rank examination conducted by Bharatdas University in this year. Common faculty development program and workshop. Our college organized a faculty development program on effective teaching in June 2017 and another FDP on new perspectives in preparing evaluative report in September 2017 and a workshop on innovative curriculum designing in November 2017 for our staff members. Placement record. The placement cell has conducted 3 orientation programs for the students and 183 students have got placement through 7 placement drives. 3 staff members have been inducted to the college in the regular vacancy, Dr. G. Balasubramanian and Dr. A. Prabhu in Commerce and Dr. Mageshwari in Tamil. Our college administration has taken initiatives for decentralizing the administrative responsibility and hence appointed Dr. Manimekhalai as the Dean and Dr. A. Kasturi as the Associate Dean of Placement and Training, Dr. K.T. Tamilmani as Dean and Dr. K. Saravanan as Associate Dean of Academic Affairs and Dr. C. Sasikumar and as the Dean and Dr. M. Meenachi Sundaram as the Associate Dean of Research with effect from February 2018. Dr. Soma Rajendran, Head of the Department of Tamil, organized a one-day symposium on new trends of modern literature, collaboration with the Sahitya Academy on November 2017. Professor Muralidharan, Head of the Department of Computer Science, served as a member in the world-class curriculum design at Bharatdasan University. Our proud alumnus, Auditor Gumaraguru, contributed Rs 50,000 as an initial contribution to create an endowment fund. The Department of Mathematics conducted ROMFest 2017 during December 2017. Dr. V. Pandian, Assistant Professor of Physics, has been sanctioned with the DST EMR major research project during this year. Dr. S. Balamurugan, Assistant Professor of Physics, served as the coordinator for the Reddington Smart Learning Center of our college.
Final year physics student Selvi Bharati got third rank in the NSCE exam and got rupees 9,000 as scholarship, and also she got fifth rank in NIT. Selvan B. Vetrivel of Final B6 has won the first prize in poetry competition and got cash award rupees 10,000 from district collector. Dr. K. Saravanan, PG and Research Department of Zoology, organized a two-day international conference on molecular advances in biomedical research sanctioned by Indian Council of Medical Research, New Delhi during February 2017. Dr. N. Ramesh organized a three-day training program on rainwater harvesting and grey water use for agriculture purposes, sanctioned by Tamil Nadu State Council for Science and Technology, villages and villages and farmers during August 2017. New programs from 2018-19, we propose to start UG program in data science, PG programs in economics, botany and MBA, MPhil programs in Tamil English, botany, economics and management studies, and PhD programs in English, botany and management studies. National Service Scheme. The NSS unit took initiative for making our college and hostel campus clean and green. They involved in temple cleaning at Thinnanur, Peramangalam and Tirupattur. Our chairman distributed 100 saplings to our NSS volunteers for planting them in view of Golden Jubilee celebration. NCC. Cadet R. Karthik has participated in the TN Republic Day parade contingent at Chennai. Cadet R. Ilandarayan attended Army Attachment Camp at Indian Military Academy, Decardon. 3 cadets attended RD Intergroup competition at Coimbatore. 3 cadets attended at the NIC at Kerala during September 2017. P. Vinod participated the basic mountaineering at Decardon during 2017. Gender Club of our college organized an orientation program on gender studies. On YRC unit organized an orientation program on health and nutrition during July 2017. It also conducted 2 awareness programs, health and hygiene. Physical education. The Department of Physical Education has organized Bharathidasan University Intercollegiate weightlifting, powerlifting and best physics competition at our campus during September 2017. Our college team won the championship by securing 2 gold medals, 4 silver medals and 4 bronze medals. International athlete Mr. Francis Sahairaj was the chief guest for the Sports Day celebration held on January 2018. Our college has been growing and marching ahead in the right direction during the past 50 years. This is because of our chairman Ayya, the architect of our college. Let me take this opportunity to acknowledge my gratitude for the cooperation, constant support extended by Ayya. I sincerely thank Engineer Pan Balasubramanian, President of our college committee, and Thiru Pon Ravichandran, Secretary of our college, for their support and encouragement. Let me record my special thanks to deans, associate deans, all HODs, coordinators of different cells, controller of examination, all faculty members for their sincere cooperation. I thank the office superintendent, lab assistant and all non-teaching staff members for their support and sincere service. I congratulate and appreciate all the staff and students for bringing many laurels to our institution during this year. Let this phenomenal growth be routine affair in the coming years too. Once again, I thank you, every one of you. Thank you, one and all. The graduation of the college has been called to distribute the degrees and diplomas in various subjects of the college upon the candidates who
in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. The Chief Guest, Honorable Professor Dr. S. Subbiah, Vice Chancellor, Alagappa University, to address the candidates. அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெருமை வாய்ந்த நேரு நினைவுக் கல்லூரியில் இன்று நடைபெறுகிற பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிற கல்லூரியினுடைய Chairman Governing Council, Member College Executive Committee, President of the College, Secretary, the Principal, Controller of Examinations, Mr. Lohanathan, Chairman of Sidambaram Pillai College, Deans, members of the teaching faculty, the administrative staff, distinguished guests, friends from the press and media, parents and dear graduates. இந்த பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். காரணம் என்னவெனில், பொன்விழா காண்கின்ற இந்த ஆண்டில் நடைபெறுகின்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாக, அதாவது 1982ஆம் ஆண்டு முதலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறையை ஆரம்பித்த கல்லூரி என்ற பெருமை இந்த கல்லூரிக்கு எப்பொழுதும் உண்டு. ஏனென்றால் its mission to impart the right kind of knowledge among the rural students with the aid of modern technology என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை புகுத்துவது என்பது இவருடைய இந்த கல்லூரியினுடைய நோக்கங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது. அதற்கு தகுந்தாற்போல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறையை ஆரம்பித்து இங்கு பயின்ற பல்வேறு மாணவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்த இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது பல்வேறு நாடுகளில் பணிபுரிகிறார்கள் என்று கேள்விப்படும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த கல்லூரி 1967ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4000 மாணவர்களோடு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியை, இந்த கல்லூரியினுடைய தந்தை என்று சொல்லக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார்கள். அவருடைய புதல்வர்களும் இந்த கல்லூரியை மிக சிறப்பாக நிர்வகித்து வருகிறார்கள். இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்கள் இந்த கல்லூரியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களை பல்கலைக்கழக அளவில் மிகச்சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். Not only in curricular activities, the students of this college have excelled in co-curricular and extra-curricular activities also. எல்லா துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை எடுத்துச் செல்கிறார்கள் என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பட்டம் பெறக்கூடிய இந்த நன்னாளில் அருமை மாணவர்கள், அருமை பட்டதாரிகள் இந்த நன்னாளை உங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது. வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக, மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய தருணங்கள் 2 என்று சொன்னால், ஒன்று திருமண நாள், இன்னொன்று பட்டம் பெறுகின்ற இந்த நாள்.
ஏனென்றால் திருமணத்தின் போது எடுக்கப்படுகின்ற புகைப்படத்தையும் பட்டம் வாங்குகிற போது எடுக்கப்படுகின்ற புகைப்படமும் தான் உங்கள் வீட்டில் முகப்பு பகுதியில் இருக்கும் எப்பொழுதும். ஆகவே இந்த நன்னாளை நீங்கள் மறக்க முடியாது. இந்த நன்னாளில் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்த நிர்வாகத்தினருக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். நான் வரும்பொழுது பார்த்தேன், முழுவதும் கிராம பகுதி. இந்த பகுதியில் இந்த கல்லூரி ஆரம்பித்திருக்காவிட்டால் இந்த கல்லூரியில் பயின்று பல்வேறு பதவிகளை பெற்றிருக்கிற, வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கிற லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன்படாமல் போயிருப்பார்கள். ஆகவே இப்பொழுது இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு முதலில் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். கல்லூரியை நடத்துவது என்பது எளிது. It is very difficult to provide quality education with proper infrastructural and instructional facilities. இந்த கல்லூரி நல்ல கட்டமைப்பு வசதிகளோடு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களையும் கொண்டிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஆகவே நீங்கள் நிர்வாகத்திற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். அடுத்து நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள். உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் பெயருக்கு முன்னால் நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருக்கிற எழுத்துக்களுக்கும் அவர்கள்தான் சொந்தக்காரர்கள். பெயருக்கு பின்னால் நீங்கள் போட்டுக்கொள்கிற பட்டத்திற்கும் அவர்கள்தான் சொந்தக்காரர்கள். நீங்கள் மாட மாளிகையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சாதாரண வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள். நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை தொலைத்திருப்பார்கள். நீங்கள் பட்டம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக பல தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள். அடுத்து நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள். ஏனென்றால் ஆசிரியர்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த பட்டத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக ஆகியிருக்க முடியாது. ஆசிரியர்களை மதித்தவர்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கிறார்கள். வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் உயர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஆசிரியர்களை மதித்திருக்கிறார்கள். அலெக்சாண்டர் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்ட மாவீரனாக ஆகிறான் என்றால் அரிஸ்டாட்டில் அவனுக்கு ஆசிரியராக இருந்த காரணத்தினால். அப்துல் கலாம் இந்த இந்திய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக ஆயிருக்கிறார் என்றால் அவருடைய ஆசிரியர் சிவசுப்பிரமணியம் இருந்த காரணத்தினால்தான், அவரை மதித்த காரணத்தினால். டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆசிரியருடைய பெயரையே தன்னுடைய பெயராக வைத்துக் கொண்டார். உலகம் அவரை மதிக்கிறதென்றால் அவர் தன்னுடைய ஆசிரியரை மதித்திருக்கிறார். ஆகவே யாரெல்லாம் ஆசிரியர்களை மதித்திருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கிறார்கள். கபீர்தாஸ் சொல்வான், ஆசிரியரையும் கடவுளையும் ஒரு சேர பார்த்தால் நான் ஆசிரியரின் காலில்தான் விழுந்து வணங்குவேன். ஏனென்றால் ஆசிரியர்தானே கடவுளை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் என்று சொல்வார். ஆகவே ஆசிரியர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள். நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள். எந்த நாடு ஆசிரியர்களை மதித்திருக்கிறதோ அந்த நாடு உயர்ந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது, ஒரு நாடு பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால், சமூக வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால், நாகரீக வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால் கல்வி வளர்ச்சி இருந்தால்தான் இந்த வளர்ச்சியெல்லாம் பெற முடியும். ஆகவே எந்த ஒரு நாடு ஆசிரியர்களை மதித்திருக்கிறதோ அந்த நாடு வளர்ந்திருக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் இன்று நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள். கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்ல, ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்து நீங்கள் எந்தெந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் பயின்றீர்களோ அந்த ஆசிரியர்களை நினைத்து பார்க்க வேண்டிய நாள் இது, நன்றி கூற வேண்டிய நாள் இது. அடுத்து நீங்கள் நினைக்கலாம், ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தானே கிடைத்தது. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில் அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். கவலைப்பட வேண்டாம். தமிழகம் உயர்கல்வியில் உயர்ந்து நிற்கிறது.
மேலை நாடுகளுக்கு இணையாக உயர்ந்து நிற்கிறது. வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளில் கூட GER என்று சொல்வார்களே, கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, உயர்கல்வியினுடைய மாணவர்கள் சேர்க்கை விகிதம் இந்த அளவிற்கு வரவில்லை. ஆனால் அதற்கு இணையாக 46.9% பெற்று தமிழகம் இந்தியாவில் முன்னணியில் இருக்கிறது. இந்தியா உலகத்தில் 3வது இடத்தில் இருக்கிறது உயர்கல்வியில், அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் அடுத்த இடத்தில். ஆகவே இந்தியாவினுடைய சராசரி 23% இருக்கிற பொழுது தமிழகத்தினுடைய உயர்கல்வி சேர்க்கை விகிதம் 46.9 இருக்கிறது. ஆகவே அந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில், எல்லா வசதிகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள், பட்டம் பெறுகிறீர்கள் என்று மகிழ்ச்சியுடன் வெளியிட வேண்டும். நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் தானே பயின்றோம், வெளிநாடுகளில் பயிலவில்லையே என்று நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். உலகத்தாரெல்லாம் மதிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் எதுவென்றால் தமிழ்நாடு. தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம். இந்தியாவிற்கு பெருமை என்னவென்றால் இந்தியாவினுடைய வரைபடத்தில் தமிழகம் இருப்பதுதான். ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய பெருமையே தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பண்பாடு, இவற்றை வைத்துத்தான் இந்தியாவிற்கு பெருமை. தமிழ் மொழி செம்மொழி அந்தஸ்து பெற்றிருக்கிறது. ஆகவே தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழ் மொழி ஒரு மிகச்சிறந்த மொழி. ரஷ்யாவில் கிரம்ப்ளின் மாளிகையில் டங்ஸ்டன் உலோகத்தாலான ஒரு கருவறை அமைத்திருக்கிறார்கள். அந்த கருவறையில் இந்த உலகமே அழிந்து போனாலும் அழியாமல் சேர்த்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொக்கிஷங்களை எல்லாம் சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த பொக்கிஷங்களில் ஒன்றாக திருக்குறள் இருக்கிறது. திருக்குறள் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டது. ஆகவே அந்த அளவிற்கு சிறப்பான நூல்களெல்லாம் தமிழ் மொழியில் இருக்கிறது. ஒரு மொழிக்கு என்ன பெருமை என்றால் அந்த மொழியில் படைக்கப்பட்டிருக்கிற இலக்கியங்கள் தான் பெருமை. தமிழ் மொழியில் மிகச்சிறந்த காப்பியங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது, மிகச்சிறந்த இலக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஆகவே தமிழ் மொழி என்பது மிகச்சிறந்த மொழி. தமிழ்நாடு என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு நாடு, ஒரு மாநிலம். தமிழ் மொழி பேசுகிறோம் என்று நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும். எந்த மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை தமிழ் மொழிக்கு இருக்கிறது. இந்தியாவில் எத்தனையோ மொழிகள் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு அயல்நாட்டில் ஆட்சி மொழியாக இருக்கக்கூடியது தமிழ் மொழி. இலங்கையில் ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது. சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது. கனடா, ஆஸ்திரேலியா, மொரீஷியஸ் போன்ற நாடுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியாக இருக்கிறது. ஆகவே இவ்வளவு சிறப்புகள் பெற்ற தமிழ் மொழியில் நீங்கள் தமிழ் மொழியை கற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். தமிழர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். அடுத்து இந்தியாவை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியா ஒரு மிகச்சிறந்த நாடு. எல்லா நாடுகளும் பார்த்து வியக்கின்ற அளவிற்கு முன்னேறி இருக்கிற ஒரு நாடு. உயர்கல்வியில் இப்பொழுது மட்டுமல்ல, பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் இருந்தது. அந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் 10,000 மாணவர்கள் படித்தார்கள், 2,000 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்தார்கள். 10,000 மாணவர்களும் தங்குவதற்கு விடுதி வசதி செய்யப்பட்டிருந்தது. 2,000 ஆசிரியர்கள் 10,000 மாணவர்கள் என்றால் 1:5. இப்பொழுது யுஜிசியினுடைய டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடியல் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ 1:20. 20 மாணவனுக்கு ஒரு ஆசிரியர் என்பதுதான் ஐடியல் ரேஷியோ ஆஃப் யுஜிசி. ஆனால் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் 1:5 ரேஷியோ மெயின்டைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் இந்தியா உயர்கல்வியில் எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்று நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். சீனாவிலிருந்தும், மங்கோலியாவிலிருந்தும், கொரிய நாடுகளிலிருந்தும், இலங்கையிலிருந்தும் மாணவர்கள் வந்து படித்தார்கள். யோக கல்வியை பயின்றார்கள், கணிதத்தை பயின்றார்கள், ஆயுர்வேதத்தை பயின்றார்கள். இந்திய கல்வி முறை மிகச்சிறந்த கல்வி முறை என்று யுவான் சாங் தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். ஆகவே இப்பொழுது மட்டுமல்ல, அப்பொழுதும் நாம் சிறந்து விளங்கினோம். எப்பொழுதும் உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு காரணம் என்னவென்றால், இந்தியன் எஜுகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட். இதை அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் கூறுகிறார். எதற்காக என்றால், இந்திய கல்வி முறையில்தான் எஜுகேஷன் இஸ் பீயிங் ப்ரொவைடட் வித் வேல்யூஸ். கல்வியோடு சேர்த்து ஒழுக்கம் கற்பிக்கப்படுகிறது என்றால் அது இந்திய கல்வி முறையில் மட்டும்தான். ஆகவேதான் இந்திய கல்வி முறை எல்லோராலும் பாராட்டப்படுகிறது. அந்த கல்வி முறையில்தான் நீங்கள் பயின்றிருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும்.
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது 1700 கோடிக்கு பட்ஜெட் தயாரித்தார்கள். சென்ற வருடம் 20 லட்சம் கோடிக்கு மேல் பட்ஜெட் தயாரித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி, அறிவியலில் வளர்ச்சி, தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி, எல்லாவற்றிலும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இந்தியா. ஆகவே இந்திய குடிமக்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். பட்டதாரிகளாகிய நீங்கள், உங்களுக்கென்று ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும், வேலை பெறுவது என்பது உங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கலாம். ஆனால் நாட்டிற்கென்று ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறது. உங்கள் நாட்டிற்காக நீங்கள் கடமையாற்ற வேண்டும். You should also have a goal. You should serve for the country. Because இந்தியா பல கோடி ரூபாயை கல்விக்காக செலவழிக்கிறது, சிறந்த குடிமக்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக. வேலை பெறுவது மட்டும் நம்முடைய நோக்கமாக இருந்தால் எதற்காக கல்விக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழிக்கப்படுகிறதோ அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றப்படாமல் போகும். ஆகவே சிறந்த குடிமக்களாக ஆகி நம் நாட்டிற்கு தொண்டாற்றுவது என்பதும் நம்முடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும், குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். நீங்களெல்லாம் உண்மையிலேயே கொடுத்து வைத்தவர்கள், மிகச்சிறந்த பட்டதாரிகள். பட்டம் பெறுகின்ற இந்த நன்னாளில் நீங்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மைல்ஸ்டோன்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ். இத்தோடு உங்களுடைய கல்வி பயணம் முடிந்துவிடக்கூடாது. இப்பொழுதுதான் உங்களுடைய கல்வி பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறீர்கள். அந்த கல்வி என்ற மாளிகையில் ஏறுவதற்கான முதல் படியை எடுத்து வைக்கிறீர்கள். இன்னும் கல்வி என்பது எப்பொழுதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் கற்றுக்கொண்டே இருந்தால்தான் நம்முடைய அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும், அனுபவத்தை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். கல்வி என்றால் என்னவென்றால், எஜுகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொவைடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு லேர்ன் என்று சொல்வார்கள். எஜுகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொவைடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்று சொல்வார்கள். கல்வி என்பது அனுபவங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதுதான் கல்வி என்று சொல்வார்கள். ஆகவே அனுபவங்களை பெறுவதுதான் கல்வி. அனுபவங்களை பெறுகிறவர்கள் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். யாரெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள், யாருக்கெல்லாம் நல்ல அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள். வயது முக்கியமல்ல. 80 வயது ஆயும் எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் இருப்பார்கள். 10 வயது குழந்தைக்குள்ள அனுபவம் தான் அவர்களுக்கு இருக்கும். ஆகவே அவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றிருக்க மாட்டார்கள். 20 வயதாயிருக்கும் அவர்களுக்கு 80 வயது அனுபவமும் இருக்கும். ஆகவே எந்த அளவிற்கு அனுபவம் இருக்கிறதோ அந்த அனுபவம் தான் கல்வி. அந்த அனுபவம் எப்படி கிடைக்கிறது என்றால், புத்தகம் வாசிக்கக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தால் நிறைய அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு 10 முதல் 15 வருட காலம் எடுத்துக்கொள்கிறார் இந்த புத்தகத்தை எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர். எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை படித்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார். எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கானவர்களை நேர்முகம் செய்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார். ஆகவே ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது நிறைய அனுபவம் கிடைக்கிறது. வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் முன்னேறி இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் புத்தகத்தை படித்தவர்கள். நான் என்னையே உதாரணமாக சொல்லுகிறேன். எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் A+ தகுதியை பெற்று தமிழகத்திலேயே ஒரே ஒரு அரசு பல்கலைக்கழகம் தான் A+ தகுதியை பெற்றிருக்கிறது என்றால் அது அழகப்பா பல்கலைக்கழகம். ஒரே ஒரு பல்கலைக்கழகம், அரசு பல்கலைக்கழகம் தான் கிரேட் 1 யூனிவர்சிட்டி என்று UGCயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது அழகப்பா பல்கலைக்கழகம். NAC ஸ்கோர் அடிப்படையில் இந்தியாவில் 2வது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது என்றால் தமிழகத்தில் ஒரே பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் 2வது இடத்தை பிடித்திருக்கிற பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம். UGC கொடுத்த அட்டானமி ஸ்டேட்டஸ் பெற்றிருக்கிறது என்றால் அது அழகப்பா பல்கலைக்கழகம். UGC என்னவெல்லாம் அவர்கள் இந்த கல்வி வளர்ச்சியை கொண்டு செல்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கிறார்களோ அந்த வளர்ச்சிக்கெல்லாம் நாங்கள் முன்னணியில் நிற்கிறோம். 1000 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை சர்வதேச பல்கலைக்கழகமாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். இந்தியாவில் 20 பல்கலைக்கழகத்தை தெரிவு செய்யவிருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக விளங்குகிற தகுதியை அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருக்கிறது. நாங்கள் அதற்கான தகுதியை பெற்று விண்ணப்பித்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த அளவிற்கு இந்த பல்கலைக்கழகம் முன்னேறி இருக்கிறது என்றால் இந்த வளர்ச்சிகள் எல்லாம் 2 ஆண்டுகளில் நடந்தவை.
எப்படி நடந்ததென்றால் இந்த புத்தகத்தை படித்ததால் நடந்தது. இந்த புத்தகம்தான் இந்த வளர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணம். இந்த புத்தகத்தினுடைய இட் ஒன்லி டேக்ஸ் எ மினிட் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். வில்லி ஜாலி எழுதிய இந்த புத்தகம். எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், இந்த பெருமைகள் எல்லாம் எப்படி கிடைத்ததென்றால் அந்த NAAC அக்ரிடிட்டேஷன் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு கிடைத்தது. என்ன தகுதியை பெறுவது என்று எங்களுடைய மூத்த ஆசிரியர் பெருமக்களிடம் நான் ஆலோசித்த போது, நான் எதுவும் சொல்லாமல் நாம் எந்த தகுதியை பெறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம், ஏயா A+ஆ என்று கேட்டபொழுது எல்லோரும் சொன்னார்கள், ஏற்கனவே நாம் பெற்றிருக்கிற அந்த A தகுதியை தக்க வைத்துக் கொண்டால் அதுவே பெரிதாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், இந்த புத்தகத்தில் இவர் சொல்லி இருக்கிறார், less aim is a crime என்று சொல்லி இருக்கிறார். less aim is a crime. we should have lofty aim. ராபர்ட் பிரவுனிங் சொல்வார், we should have lofty aim, then only we can achieve great things என்று சொல்வார். வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இலக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வான். குறைவான இலக்கு என்பது இழுக்கு என்று சொல்வான். அதைத்தான் less aim is a crime என்று சொல்கிறார். உடனே இந்த புத்தகத்தை எடுத்து காமித்து எங்களுடைய ஆசிரியரிடம் சொன்னேன், நாம் A+ தகுதியை பெற வேண்டும், அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள், அதை நான் செய்து தருகிறேன் என்று சொன்னேன். ஆகவே அது எங்களுடைய இலக்காக இருந்தது. ஆகவே இலக்கு அமைத்து கொண்டு பயணித்தோம், முயற்சி செய்தோம், உழைத்தோம், வெற்றி பெற்றோம். ஆகையால் எங்களுக்கு இந்த பெருமையெல்லாம் கிடைத்தது. நான் ஆலோசிக்கிற பொழுது எங்களுடைய பேராசிரியர்கள் சொன்னார்கள், நிச்சயமாக A+ தகுதியை பெற முடியாது. ஏனென்றால் 150 வருடமான பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பித்து 150 வருடங்களை தாண்டிய ஆண்டுகளை தாண்டிய சென்னை பல்கலைக்கழகம் இன்னும் A+ தகுதியை பெறவில்லை. சவுத் இந்தியாவில் இன்னும் ஒரு பல்கலைக்கழகம் கூட A+ தகுதியை பெறவில்லை. 700 கல்லூரிகளை உள்ளடக்கிய அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இன்னும் A+ தகுதியை பெறவில்லை. ஆகையால் நம்மால் பெற முடியாது என்று சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், பெற்றால் அவர்களையெல்லாம் விட சிறந்த பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்வார்கள். ஆகவே இந்த இலக்கை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னேன். எல்லோரும் சேர்ந்து உழைத்தோம், இலக்கை அமைத்துக் கொண்டோம், சிறப்புகள் கிடைத்தது. ஆகவே you should have a dream, you should have a goal, you have to set a goal. First one, இலக்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த இலக்கின் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும். You should have a goal, you should believe on it, you should work for it. இலக்கு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதன் மீது நம்பிக்கை வேண்டும், அதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும். ஆகவே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாம் பணக்காரர்கள் என்று அல்ல. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சாதாரண ஒரு ஏழை. மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் சாதாரணமானவர்கள். அவர்களிடம் பணம் இல்லை, ஆனால் சாதித்தார்கள். ஆகவே பணம் தேவையில்லை, மனம் இருந்தால் போதும், சாதிக்கலாம். முயற்சி வேண்டும், வெற்றி பெறலாம். வாழ்க்கை என்பது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பட்டதாரிகள் எல்லாம் வாழ்க்கை என்பது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாட நூல்களை மட்டும் படித்தால் வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று தெரியாது. வாழ்க்கை என்றால் பல ஆண்டுகள் வாழ்வது வாழ்க்கை அல்ல. நான் 85 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தேன் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. 85 ஆண்டுகள் உயிரோடு இருந்தேன் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம். எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால், எத்தனை நாட்கள் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தீர்களோ அத்தனை நாட்கள் தான் நீங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே வாழ்க்கை என்பது நாம் எத்தனை நாட்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம், மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய தருணங்கள் தான் வாழ்க்கை. ஆகவே வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவது மிக எளிது. எப்படி என்றால், இஃப் யூ ஹேவ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றலாம். எதையும் ஒரு எதிர்மறை எண்ணத்தோடு பார்க்கக்கூடாது. யாரெல்லாம் நேர்மறை எண்ணத்தோடு பார்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஜெயித்திருக்கிறார்கள், மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கிறார்கள். நேர்மறை எண்ணம். இந்த புத்தகத்தை எழுதிய வில்லி ஜாலி அவர்கள், அவருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருந்தவர் மிச்சல் என்பவர். அவரை பற்றி இவர் சொல்கிறார், இந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறார். ஒருவன் அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோ அங்கு பயின்று கொண்டிருக்கிறான். அவன் பயின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இன்னொரு வேலையையும் செய்து கொண்டிருக்கிறான், அஸ் அ பார்ட் டைம் ஜாப். அதையும் தாண்டி அவனுக்கு நேரம் கிடைக்கிறது. ஆகவே பைக் ரைடு அவனுடைய ஹாபியாக இருக்கிறது. அவன் அடிக்கடி பைக்கில் பயணம் செய்கிறான்.
அப்பொழுது he met with an accident. ஒரு விபத்து ஏற்படுகிறது. அந்த விபத்தில் அவன் முழுவதும் எரிந்து போகின்றான். கைகாலெல்லாம் எரிந்து விடுகிறது. கை விரல்கள் எல்லாம் காணாமல், கால் விரல்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. எல்லோரும் நினைத்தார்கள் இவனால் எழுந்து நடக்க முடியாது என்று. ஆனால் அவர் எழுந்து நடந்தார். தன்னுடைய படிப்பையும் முடித்தார். அதற்கு பின்பு இவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று நினைத்தார்கள். he started a business. ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்தார். மிகப்பெரிய வெற்றியை கண்டார். அந்த வெற்றியின் மூலமாக ஒரு விமானத்தை வாங்குகிறார். அவரே அந்த விமானத்தை ஓட்டுகிறார். விமானத்தை ஓட்டி செல்லும் பொழுது again he met with an accident. இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால், அவரது இடுப்புக்கு கீழே எல்லாம் செயலிழந்து விடுகிறது. அவரால் நடக்க முடியாது. வீல் சேரில் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது எல்லோரும் கேட்கிறார்கள், இனிமேல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார், நான் இந்த விபத்திற்கு முன்பு என்னால் 10,000 வேலைகளை செய்ய முடிந்தது. இப்பொழுது என்னால் 9,000 வேலைகளை செய்ய முடியும் என்று கூறுகிறார். என்னால் நடக்க முடியாதே ஒழிய, நடக்க முடிகிற பொழுது என்னால் 10,000 வேலையை செய்ய முடிந்தது. நடக்க முடியாத பொழுது என்னால் 9,000 வேலைகளை செய்ய முடியும் என்று சொன்னார். உடனே நான் இன்னும் முன்னேறுவேன் என்று சொன்னார். யாரும் நம்பவில்லை. ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் என்றால், அவருக்கு என்ன நிகழ்ந்ததோ அதை எல்லா இடத்திலும் சென்று பேசினார். So he was able to become one of the best motivational speakers in the world. அந்த வீல் சேர்லே போய் அவருக்கு என்ன நடந்ததோ, பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிற பொழுது எப்படி அவர் மீண்டு வந்தாரோ அதை பற்றி பேசினார். அந்த பேச்சை கேட்டு பல பேர் மிகப்பெரிய ஆட்களாக மாறினார்கள். அப்படி மாறியவர் தான் வில்லி ஜாலி, இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர். ஆகவே நம்மால் எதையும் செய்ய முடியும். வாழ்க்கை என்பது வெற்றியும் தோல்வியும் கலந்தது. வாழ்க்கை என்பது இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது. ஆகவே துன்பம் வருகிற பொழுது, தோல்வி வருகிற பொழுது துவண்டு விடக்கூடாது. தோல்வி வருகிறது என்றால் வெற்றி அடைய போகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். நிறைய பேர் ஒரு வெற்றிக்கான இலக்கை எடுத்து வைப்பதில்லை, முயற்சி செய்வதில்லை. எதற்கு என்றால் தோல்வி பயம். அவர்களுக்கு என்ன தெரியவில்லை என்றால், தோல்வி என்பது வெற்றியினுடைய ஒரு பகுதி என்பது தெரியவில்லை. வெற்றி என்பது எதை உள்ளடக்கியது என்றால் தோல்வியையும் உள்ளடக்கியதுதான் வெற்றி என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகவே தோல்வி வருகிறது என்றால் துவண்டு விடக்கூடாது, துன்பம் வருகிறது என்றால் பயந்து விடக்கூடாது. நீங்கள் துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும், தோல்விகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் தோல்விகளை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்களோ, துன்பத்தை தாங்கி இருக்கிறார்களோ, அவர்களெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒன்றுமில்லை, மாணவர்களாகிய நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், யூ ஷுட் ஹேவ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்கெல்லாம் நல்ல நண்பர்கள் இருந்திருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் உயர்ந்திருக்கிறார்கள், வாழ்க்கையில் சாதனையாளர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள். நண்பர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன், நான் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் சொன்னேன், நான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக ஆவேன் என்று சொன்னேன். ஒரு சில பேர் சிரித்தார்கள், உங்களால் ஆக முடியாது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நான் 9வது வருடத்தில் துணைவேந்தராக ஆகிவிட்டேன். ஒரு சில நண்பர்கள் உங்களால் ஆக முடியும் என்று சொன்னார்கள். யாரெல்லாம் உங்களால் ஆக முடியும் என்று சொல்கிறார்களோ, உங்களை இந்த கேன் ஆட்டிடியூட் என்று சொல்வார்கள், முயற்சி செய்யுங்கள் நடக்கும் என்று யார் உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களை நண்பர்களாக கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்தை தடுத்து விடுவார்கள் நண்பர்கள். எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், என்னை பற்றி எனக்குத்தான் நன்றாக தெரியும். இந்த உலகத்தில் என்னை பற்றி என்னை விட தெரிந்த ஒருவர் இருக்க முடியாது. ஆகவே உங்களை பற்றி உங்களுக்குத்தான் நன்றாக தெரியும். ஆகவே உங்களுக்குள் திறமை புதிந்திருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் திறமையோடு தான் பிறக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் திறமையை பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் வெற்றி பெறுகிறார்கள். ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் திறமையோடு இருக்கிறீர்கள். நல்ல நண்பர்களை தெரிவு செய்யுங்கள். காலத்தை you should know how to manage the time. காலத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். The God has given 24 hours to everybody. Whether you are the president of America or an ordinary person, the God has given only 24 hours to everybody. 24 மணி நேரத்தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார்.
ஆகவே இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அவர்கள் தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள். நான் 1 மணி நேரத்தை வீணடித்து விட்டேன் என்றால், 1 நிமிடத்தை வீணடித்து விட்டேன் என்றால், நான் சாதாரணமாக 1 நிமிடத்தை வீணடித்து விட்டேன் என்றால் நான் வெற்றியாளன் அல்ல. 60 நொடிகளை வீணடித்து விட்டேன் என்று நான் சொன்னால் நான் வெற்றியாளன். நான் 1 மணி நேரத்தை வீணடித்து விட்டேன் என்று சாதாரணமாக சொன்னால் நான் வெற்றியாளன் அல்ல. 60 நிமிடங்களை வீணடித்து விட்டேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டும். 1 நாளை வீணடித்து விட்டேன் என்று சாதாரணமாக சொன்னால் நான் வெற்றியாளன் அல்ல. 24 மணி நேரங்களை நான் வீணடித்து விட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆகவே காலம் என்பது பொன் போன்றது. அதை முறையாக யார் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும். அடுத்து யாரெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால், நேரத்தை பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். மனது என்பது, your mind is like a garden. Your mind is like a garden. You can beautify the garden with roses. நீங்கள் ரோஜா செடிகளை நட்டு அந்த தோட்டத்தை அழகுபடுத்தவும் செய்யலாம், புற்களை நட்டு அசிங்கப்படுத்தவும் செய்யலாம். டிபன்ஸ் யூ. நீங்கள் நினைப்பதை பொறுத்திருக்கிறது. நல்லவைகளை நினைத்தால், மனம் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டிருந்தால் வெற்றி நிச்சயமாக இருக்கும். கெட்ட எண்ணங்கள் வரக்கூடாது. மைண்ட் இஸ் லைக் எ மூவி கேமரா. You can pre-play the future. எதிர்காலத்தையும் நினைக்க முடியும், நீங்கள் கடந்தவைகளையும் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியும். கடந்த காலத்தை நினைத்து பார்த்தவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமானவர்கள். என்னவெல்லாம் நடந்தது என்று நினைத்து பார்த்து கவலைப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள். என்ன நடக்க வேண்டும் என்று யார் நினைக்கிறானோ அவன்தான் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார். நீங்கள் எதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், எறும்புகள் இருக்கிறது அல்லவா? எறும்புகளை பார்த்தால் எப்பொழுதும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும், எப்பொழுதும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நீங்கள் வேண்டுமானால் செய்து பாருங்கள். ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து போட்டால், ஒரு கட்டையை எடுத்து போட்டால், ஒன்று அந்த கட்டையை சுற்றி அது எந்த இலக்கிற்கு செல்கிறதோ சென்று கொண்டிருக்கும், அல்லது அந்த கட்டைக்கு அடியில் சென்று கொண்டே இருக்கும். அதை நிறுத்தவே முடியாது, எப்பொழுதும் அது பயணித்துக் கொண்டே இருக்கும். அது என்ன செய்கிறது என்றால், அடுத்து வரப்போகிற விண்டருக்காக உணவுப் பொருள்களை சேமித்து வைக்கிறது, எப்பொழுதும் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறது. அதிலிருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம். உழைப்பதை அந்த எறும்பில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். எதிர்காலத்திற்காக சேமிப்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். தடைகள் வருகிற பொழுது தடையை மீறி செல்வதை அந்த எறும்புகளிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். அடுத்து என்ன பெரிய ஒன்று என்றால், ஒரே ஒரு முறைதான் அதனுடைய முயற்சியை கைவிடும், அது இறக்கும் பொழுது மட்டும்தான். அது முயற்சியை எப்பொழுது கைவிடுகிறது என்றால், எறும்பு இறந்து விட்டால் அது நகர்ந்து செல்லாது, அவ்வளவுதானே ஒழிய உயிரோடு இருக்கும் வரை முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கும். ஆகவே persistence is a very important one. persistence என்றால் விடாமுயற்சி, determination. இவை இரண்டும் நமக்கு அவசியம் தேவை. கிறிஸ் எவர்ட் மிகச்சிறந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை, 150 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றவர். ஒரு முறை பேட்டி கண்டார்கள். உங்களுடைய வெற்றிக்கான ரகசியம் என்னவென்று கேட்டார்கள். வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் சக்சஸ்? அந்த நிருபர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள், நான் நன்றாக விளையாடுகிறேன், வெற்றி பெறுகிறேன் என்று அவர் சொல்வார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். இல்லை இல்லை, அவர் சொன்னார், ஐ ஹாவ் த பர்னிங் டிசைர் டு வின். நான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற எண்ணம் என்னுள் இருக்கிறது, ஆகவே ஜெயிக்கிறேன். Then I used to treat both victory and defeat as the same. வெற்றியையும் தோல்வியையும் ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கிறேன். வெற்றி அடையும் போது களிப்பதோ, தோல்வி அடையும் போது துவண்டு விடுவதோ அல்ல. என்னால் இரண்டையும் ஒரே மாதிரியாக பாவிக்க முடிகிறது என்று சொல்வார். அடுத்து சொல்வார், மை பிளேயிங் டெக்னிக்ஸ், என்னுடைய விளையாட்டு திறமையை மூன்றாவதாக சொல்கிறார். ஆகவே வெற்றியையும் தோல்வியையும் ஒரே மாதிரியாக பாவிக்க தெரிந்தவர்கள், வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கொழுந்து விட்டு எண்ணம் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியும். மாணவர்களே, வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. வேலைக்கு தகுந்தவர்களாக, அதுக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஒன்றுமில்லை, வேலைக்காக ஒரு நேர்முக தேர்வு வருகிறது. அந்த நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்பவர்கள், என்னை பொறுத்தளவில் நான் முதல் கேள்வி என்ன கேட்பேன் என்றால், இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் என்று கேட்பேன்.
யாரால் அவர்களை பற்றி அவர்களால் நன்றாக சொல்ல முடிகிறதோ அவர்களை நிச்சயமாக தெரிவு செய்யலாம். When you are not able to introduce yourself, you will never be selected. உங்களை பற்றியே உங்களுக்கு சொல்ல தெரியவில்லை என்றால் உங்களை தெரிவு செய்ய மாட்டார்கள். ஆகவே உங்களை பற்றி முதலில் நீங்கள் நன்றாக சொல்வதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்ன கேட்பார்கள் என்றால், நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு அல்லது எந்த நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு செல்கிறீர்களோ அந்த நிறுவனத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதா என்று கேட்பார்கள். அதை பற்றி சொல்ல தெரியவில்லை என்றால் அவர்கள் தெரிவு செய்ய மாட்டார்கள். அடுத்து நீங்க சொல்கிற பதிலில் நான் சொல்வது சரி என்கிற அளவிற்கு நீங்கள் உற்சாகமாக பதில் சொன்னால் உங்களை தெரிவு செய்வார்கள். இவையெல்லாம் எப்பொழுது வரும் என்றால், if you have the confidence you can answer well. ஸோ வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை இருந்தால் நிச்சயமாக ஜெயிக்கலாம். நீங்கள் என்ன படித்திருக்கிறீர்களோ எல்லாவற்றுக்கும் வேலை காத்திருக்கிறது. provided you should prove yourself as a competent one. யாராக வேண்டுமா, எந்த துறையைச் சேர்ந்தவராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். நிறைய வேலைகள் காத்திருக்கிறது. You should be expert in your subject. You should learn computer and you should have good communication skill. Then definitely you can win. ஆகவே வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி மீண்டும் பட்டமளிப்பு விழா வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Let the university rank holders and PhD be now presented by Dr. K.T. Tamilmani. Mr. Principal, I present unto you 26 candidates in person who have secured university ranks and PhD in their disciplines and certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Bharatdasan University. MSc Physics, P. Sharmila, secured second rank. Gokulan, BSc Hotel Management and Catering Science, secured fourth rank. P. Ilavarasi, BSc Zoology, secured fifth rank.
Ganga Devi, PhD in Commerce. Thank you, sir. படிங்க. We shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our college and university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. By virtue of the authority vested in me as the principal of Nehru Memorial College, Autonomous, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. I dissolve this graduation ceremony. National Anthem.